ओके वेलकम विद्यार्थी मित्रों। આગળના લેક્ચરમાં આપણે એક માપનની હિસ્ટ્રી જોઈ, ત્યારબાદ માપનનું આપણે મહત્વ જોયું, ત્યારબાદ એકમની વ્યાખ્યા જોઈ અને એકમ કેવો હોવો જોઈએ એ પણ આપણે જોયું અને એના પછી આપણે એકમ પદ્ધતિના પ્રકાર જોયા। જે પ્રકાર ક્યાં ક્યાં છે વિદ્યાર્થી મિત્રો બોલજો। પહેલો છે સીજીએસ સેન્ટીમીટર ગ્રામ સેકન્ડ પદ્ધતિ, બીજો એફપીએસ પદ્ધતિ જેને આપણે ફૂટ પાઉન્ડ સેકન્ડ પદ્ધતિ બોલીએ, પછી ત્રીજી એમકેએસ અને એમકેએસએ પદ્ધતિ મીટર કિલોગ્રામ સેકન્ડ પદ્ધતિ અને જે ચોથી પદ્ધતિ એવી વિદ્યાર્થી મિત્રો એ કઈ એવી તો કે એસઆઈ એકમ પદ્ધતિ જેને આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય એકમ પદ્ધતિ બોલીએ, જેમાં 7 રાશિને કેના તરીકે લીધી મૂળભૂત રાશિ તરીકે અને વાસ્તવમાં એક એવી પદ્ધતિ છે તો કે એફકેએસ। તો એકમ પદ્ધતિની આપણે વાત કરી। હવે આપણે આજના પિરિયડમાં ભૌતિક રાશિના પ્રકાર જોઈએ, બરાબર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલો પ્રકાર તો તમને ખ્યાલ જ આવી ગયો કે મુખ્યત્વે 3 પ્રકાર છે એના। एक तो पहलो मूलभूत भौतिक राशि, बीजू मूलभूत उपरथी जे राशि मेळववामां आवे एने आपणे साधित राशि बोलीए, जेने इंग्लिश में डिराइव्ड फिजिकल क्वॉंटिटी, आना आपणे फंडामेंटल फिजिकल क्वॉंटिटी बोली सकीए। त्यारबाद त्रीजी जे एकम पद्धति है त्रीजी जे भौतिक राशि है ए पूरक भौतिक राशि बोलो। तो विद्यार्थी मित्रों भौतिक राशि मुख्यत्वे 3 प्रकार पड़े छे। पहलो मूलभूत भौतिक राशि, बीजू साधित राशि और तीजू पूरक राशि। मूलभूत भौतिक राशि एटले शुं एनी व्याख्या अहीं नीचे जोई लईए आपणे। तो भौतिक विज्ञान में अमुक पायारूप राशि ने मूलभूत राशि कहे छे। भौतिक विज्ञान में अमुक जे पायारूप राशिओ छे आ राशिओने कोना तरीके कहेवामां आवे छे तो के मूलभूत राशिओ कहेवामां आवे छे अने तेना एकमोने मूलभूत एकमो कहे छे। जे मूलभूत राशि एकमों होय छे एने आपणे शुं कहेशुं तो के मूलभूत एकमों कहेशुं। ओके, हवे साधित भौतिक राशि एटले शुं तो के मूलभूत भौतिक राशि परथी मेळववामां आवती राशिने साधित राशि कहे छे। जे पण आपणे मूलभूत भौतिक राशिमांथी मेळवशुं बराबर एना आपणे उदाहरण साथे पण जोवाना छे, पण आपणे खाली व्याख्या जोई लईए के मूलभूत राशि उपरथी जे पण राशि मळे ने एवी भौतिक राशिने शुं कहेशुं आपणे साधित भौतिक राशि। अने पूरक राशि एटले शुं तो के मूलभूत अने साधित राशि सिवायनी राशिने पूरक राशि कहे छे। जे राशि मूलभूत पण ना होय अने साधित पण ना होय ने एवी राशिने आपणे पूरक भौतिक राशि बोलशुं आपणे। तो आवी रीते भौतिक राशिना 3 प्रकार पड़े छे। एक तो मूलभूत भौतिक राशि एटले जे पायारूप राशिओ छे एने आपणे मूलभूत राशि कहेशुं अने एना एकमोने शुं कहेशुं मूलभूत एकमो। त्यारबाद साधित भौतिक राशि एटले शुं तो के मूलभूत उपरथी जे मळे एवी राशिने साधित राशि कहेवाय अने तेना एकमोने साधित एकमों कहे छे, बराबर। जे पण मूलभूत राशिना एकमों छे साधित राशिना एकमों छे एने आपणे साधित एकमों बोलशुं। अने त्रीजું के जे मूलभूत पण ना होय अने साधित पण ना होय एवी राशिने आपणे पूरक राशि तरीके के बोलवामां आवशे। तो हवे आपणे मूलभूत राशिओ कई कई छे एने आपणे जोईए। मैं तमने कीधुं एम एसआई एकम पद्धतिमां 7 राशिओने मूलभूत तरीके लेवामां आवी। तो ए 7 लकी राशिओ छे ए आपणे जोईए। हवे 7 मूलभूत राशिओ। विद्यार्थी मित्रों तमने क्वेश्चन एवो पण पूछी शके कि एसआई एकम पद्धति समझाओ। तो वास्तव में एसआई एकम पद्धति समझाओ तो आ 7 मूलभूत राशिओ तमारे समझावानी थाय। तो आ रीते पण क्वेश्चन पूछी शके। तमने आ रीते पण क्वेश्चन पूछे कि 7 मूलभूत राशिओ समझावो तो प्रॉब्लम नथी, पण तमने एम पूछे
કે એસઆઈ એકમ પદ્ધતિ સમજાવો અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય એકમ પદ્ધતિ સમજાવો, તો આંતરરાષ્ટ્રીય એકમ પદ્ધતિમાં શું આવે? તો આ 7 મૂળભૂત રાશિઓ, બરાબર. તો એ પણ ક્વેશ્ચન એ રીતે પૂછી શકે. તો આપણે એક ટેબલ બનાવશું, જેમાં પ્રથમમાં આપણે રાખશું મૂળભૂત રાશિ, બીજું એના એકમ, અને એના પછી રાખશું આપણે એકમની સંજ્ઞા. ઓકે, તો પહેલાં આપણે લઈ લઈએ લંબાઈ. લંબાઈ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ મૂળભૂત રાશિ છે. લંબાઈને ઇંગ્લિશમાં આપણે લેન્થ કહીએ, એટલે એનો સિમ્બોલ, એકમનો સિમ્બોલ, સોરી ભૌતિક રાશિનો સિમ્બોલ એલ પર લખી શકો, કેપિટલ એલ પણ ચાલે. ઓકે, લંબાઈનો જે એકમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કીધું ને કે આ એક પ્રકારની કઈ પદ્ધતિ છે, એમ કે એ સેચ. એ લંબાઈનો એકમ શું થશે? તો કે મીટર. અને મીટરની સંજ્ઞા બધાને ખ્યાલ જ છે, સ્મોલ એમ. ધ્યાન આપજો, સ્મોલ એમ. પછી બીજી જે ભૌતિક રાશિ છે મૂળભૂત, એ દળ છે. દળને આપણે ઇંગ્લિશમાં માસ કહીએ, એટલે આ રાશિનો સિમ્બોલ આપણે એમ લઈએ. પછી દળનો જે એકમ છે એ કયો થશે? તો કે કિલોગ્રામ. અને એનો જે સિમ્બોલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ સ્મોલ કેજી છે, કે પણ સ્મોલ અને જી પણ સ્મોલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કે ડોટ જી લખવાનું નથી, આ ખોટું પડે. કે જી પછી કરીને ડોટ પણ કરવાનું નથી, આ પણ ખોટું પડે. કેપિટલ કે સ્મોલ જી રાખો તો પણ ના ચાલે, સ્મોલ કે કેપિટલ જી રાખો ના ચાલે. એનો જે યોગ્ય સિમ્બોલ હોય એ સિમ્બોલ આપણે લેવાનો થાય. ઓકે, ત્યારબાદ ત્રીજી જે ભૌતિક રાશિ છે મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ, એ સમય તરીકે લીધી, જેને સમયને ઇંગ્લિશમાં શું બોલીએ આપણે? ટાઈમ. એટલે એનો સિમ્બોલ સ્મોલ ટી લેવામાં આવે. એનો વિદ્યાર્થી મિત્રો એકમ છે એમ કે એસ પદ્ધતિથી જ લેવામાં આવ્યો. એના ઉપરથી શું થશે? તો કે સેકન્ડ. અને સેકન્ડનો જે સિમ્બોલ છે એ સ્મોલ એસ છે, અથવા તો સ્મોલ એસીસી પણ આપણે લખી શકીએ, બરાબર. પહેલાં તમે 10મા ધોરણમાં આમ લખતા કે સમય 10 સેકન્ડ. હવે તમારું થોડુંક અપડેટ થઈ જવાનું છે. સમયનો આપણે સિમ્બોલ ટી લઈએ, ટાઈમ. ટાઈમ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 સેકન્ડ. આ રીતે, અથવા તો એસ પણ લખી શકો અને એસીસી પણ લખી શકો. તો હવે આપણે સંજ્ઞા સાથે એના લેવાનું છે. હવે તમારે એ લાંબુ હવે લખવાનું નથી, તમારી જાતને હવે અપડેટ કરવાની છે. ઓકે, તો લંબાઈ, દળ, સમય. પછી જે ચોથી મૂળભૂત રાશિ છે એ વિદ્યુત પ્રવાહ લેવામાં આવી. આપણે જે વાહક તારમાંથી વિદ્યુત ભાર આગળ વધે તો વિદ્યુત પ્રવાહ રચાય છે. અને વિદ્યુત પ્રવાહનો જે સિમ્બોલ છે એને ઇંગ્લિશમાં આપણે કરંટ બોલીએ, પણ એનો સિમ્બોલ સી નથી, એનો સિમ્બોલ આપણે કેપિટલ આઈ લઈએ છીએ, બરાબર. અને સ્મોલ આઈ પણ અમુક બુકોમાં લેવામાં આવે છે. તો વિદ્યુત પ્રવાહનો જે એકમ છે મેં તમને કીધું એમ કયો થશે? તો કે એમ્પિયર. અને એમ્પિયરનો સિમ્બોલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ કેપિટલ એ છે. શા માટે કેપિટલ એ? કોઈ પણ જો વિદ્યુત પ્રવાહની સમગ્ર જે જાણકારી છે, અથવા તો બે વાહક તારો વચ્ચે જે ચુંબકીય બળ લાગે છે, તમે 10મા ધોરણમાં ભણી ગયા, જનરેટરમાં, મોટરમાં તમે જોયું, બરાબર. એમ્પિયરનો નિયમ કે જ્યારે બે વાહક તારોમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતા હોય ત્યારે એની વચ્ચે આકર્ષણ અથવા તો અપાકર્ષણ બળ લાગે, જે સૌપ્રથમ એમ્પિયરે કીધું. તો એના યાદમાં વિદ્યુત પ્રવાહનો એકમ એમ્પિયર છે, જે BIPM સંસ્થામાં નક્કી કરવામાં આવ્યો. અને કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિક ઉપરથી જે એકમ નક્કી કરવામાં આવે એનો જો તમે પહેલો અક્ષર લખો તો હંમેશા કેપિટલ લખવો, અને જો આખું નામ લખો તો એ સ્મોલમાં આવશે, એમ્પિયર, બરાબર. જો તમે એનો પહેલો અક્ષર લખો તો તમારે એને કેપિટલમાં લખવાનો, અને આખું નામ લખો તો કેમાં લખવાનું? તમારે સ્મોલમાં. તો વૈજ્ઞાનિક ઉપરથી જે પણ એકમ નક્કી થાય એનો પહેલો અક્ષર હંમેશા કેવો લખવાનો? કેપિટલ. અને આખું નામ લખો તો કેમાં લખવાનું? સ્મોલમાં. ઓકે, ત્યારબાદ 5મી ભૌતિક રાશિ આવે છે એ તાપમાન આવે છે. તાપમાન ઇંગ્લિશમાં આપણે ટેમ્પરેચર બોલીએ,
એટલે એનો સિમ્બોલ કેપિટલ ટી લેશું આપણે. તાપમાનનો એકમ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેલ્વિન લેશું આપણે, જે વૈજ્ઞાનિક ઉપરથી છે. કેલ્વિનનો શું આવશે તો કે કેપિટલ કે, કેમ કે વૈજ્ઞાનિક ઉપરથી એકમ નક્કી કરેલો છે. હવે તમે પહેલાં લખતા તાપમાન બરાબર 10 કેલ્વિન અથવા તો 20 કેલ્વિન, જે લખો એ 50 કેલ્વિન, આવી રીતે લખતા. હવે આપણે અપડેટ થઈ જવાનું છે. ટી તાપમાનનો સિમ્બોલ શું લેશું? ટી 50 કેલ્વિન, બરાબર. તો આ રીતે હવે આપણે એકમો એ લખવાના છે. પછી છઠ્ઠી જે મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ છે એ જ્યોતિ તીવ્રતા છે. જ્યોતિ તીવ્રતા એટલે કોઈ પણ પ્રકાશની તીવ્રતા. કોઈ લેમ્પ હોય છે, કોઈ ટ્યુબલાઇટ હોય છે, અથવા તો કોઈ તારાઓ અથવા તો સૂર્ય, એમાંથી જે પ્રકાશ આવે છે, જે ચમક છે, એને આપણે શું કહીએ? તીવ્રતા. તો એને આપણે જ્યોતિ તીવ્રતા પર બોલીએ. તો જ્યોતિ તીવ્રતા છે એને ઇંગ્લિશમાં લ્યુમિનેસ ઇન્ટેન્સિટી પણ બોલાય. અને એનો જે એકમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ કેન્ડેલા છે. અને કેન્ડેલાનો જે સિમ્બોલ છે એ સ્મોલ સીડી છે, ધ્યાન આપજો. સી પણ સ્મોલ અને ડી પણ સ્મોલ. તો આ રીતે હવે સાતમી જે રાશિ છે એ દ્રવ્યનો જથ્થો છે. દ્રવ્યના જથ્થાનો જે એકમ થાય એનો એકમ આપણે મોલ લીધો છે. અને જે મોલનો સિમ્બોલ છે એ સ્મોલ MOL, અથવા તો આપણે ગુજરાતીમાં પણ આમ લખી શકીએ મોલ. તો આવી રીતે 7 મૂળભૂત રાશિઓ છે એ નક્કી કરવામાં આવી અને તેના એકમો પણ આ રીતે નક્કી કરવામાં આવ્યા અને એને યોગ્ય સંજ્ઞાઓ પણ લેવામાં આવી. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો મીટરનો સિમ્બોલ, લંબાઈનો એકમ મીટર, એનો એકમ સ્મોલ m, દળનો એકમ કિલોગ્રામ સ્મોલ kg, સમયનો એકમ સેકન્ડ એને S સ્મોલ s અથવા તો ACC પણ કહેવામાં આવે. વિદ્યુત પ્રવાહનો એકમ તો કે એમ્પિયર અને એનો સિમ્બોલ, એકમનો સિમ્બોલ શું થાય તો કેપિટલ A અથવા તો સ્મોલમાં તમે લખી શકો આખું એમ્પિયર. ત્યારબાદ તાપમાનનો એકમ કેલ્વિન છે, જે વૈજ્ઞાનિક ઉપરથી છે, બરાબર. એની ઉપરથી એનો એકમ શું થશે તો કેપિટલ કે, અથવા તો આખું નામ લખવું હોય તો તમારે કેમાં લખવાનું? સ્મોલમાં કેલ્વિન, બરાબર. આખું નામ લખો તો સ્મોલમાં લખી શકો. ત્યારબાદ જે મૂળભૂત રાશિ નક્કી કરવામાં આવી જ્યોતિ તીવ્રતા, જેને આપણે કેન્ડેલા કહીએ, એનો એકમ સ્મોલ સીડી. અને ત્યારબાદ લાસ્ટ દ્રવ્યનો જથ્થો, જેને આપણે મોલ, જેને સ્મોલ MOL અથવા તો મોલ પણ ગુજરાતીમાં લખી શકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો જે દ્રવ્યનો જથ્થો છે એ શું છે તો 1 મોલ બરાબર 6.022 × 10⁻23 અણુ અથવા તો પરમાણુ. તમને કદાચ ના દેખાતું હોય તો અહીં લખીએ આપણે. 1 મોલ બરાબર શું થાય તો કે 6.022 × 10⁻23 અણુ અથવા તો પરમાણુ, અથવા તો બીજી કોઈ પણ વસ્તુ હોઈ શકે. દાખલા કે ઇલેક્ટ્રોન પણ હોઈ શકે. 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન પણ બોલાય, 1 મોલ પ્રોટોન પણ બોલાય, બરાબર. તો 1 મોલ એટલે શું તો કે 6.022 × 10⁻23 આ સંખ્યા થાય ને એને આપણે શું બોલીએ? 1 મોલ બોલીએ. તો 1 મોલ અણુ પણ બોલાય, 1 મોલ પરમાણુ પણ બોલાય, 1 મોલ ઇલેક્ટ્રોન પણ બોલી શકો, બરાબર. તો એક દ્રવ્યનો જથ્થો છે. જેવી રીતે 1 ડઝન બરાબર 12 નંગ થાય ને, 12 નંગને એક શું કહીએ આપણે? 1 ડઝન કહીએ. એવી રીતે 6.022 × 10⁻23 જે સંખ્યા થાય એને આપણે શું બોલીએ તો કે મોલ બોલીએ. તો આવી રીતે 7 મૂળભૂત રાશિઓ સમજી શકો. હવે આપણે સાધિત રાશિઓ તરફ આગળ વધીએ. ઓકે, તો હવે આવે છે સાધિત રાશિઓ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાધિત રાશિની વ્યાખ્યા આપણે આગળથી જોઈ લીધી કે મૂળભૂત રાશિ ઉપરથી મેળવવામાં આવતી રાશિને સાધિત રાશિ કહેવાય અને એના એકમોને સાધિત એકમો કહેવામાં આવે છે. તો આપણે સમજીએ આગળ. દાખલા કે ઝડપ છે એ સાધિત રાશિ છે. શા માટે? તો ઝડપ એટલે સૂત્ર તમને ખ્યાલ જ છે 9મા ધોરણમાં
ઝડપ બરાબર શું થાય તો કે પથ લંબાઈ એટલે કે કાપેલું કુલ અંતર અને એના માટે લાગતો સમયગાળો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પથ લંબાઈ એ કેમ આપવામાં આવે તો કે એક લંબાઈ જ છે જે કેવી રાશિ છે તો કે મૂળભૂત રાશિ. સમયગાળો કેમાં તો કે સેકન્ડમાં જે મૂળભૂત રાશિ છે. તો પથ લંબાઈ પણ મૂળભૂત અને સમય પણ મૂળભૂત, આ બંને રાશિઓ ભેગી થઈ અને ઝડપ બની છે. બરાબર. તો ઝડપ છે એ કેવી રાશિ છે તો કે સાધિત રાશિ. તો સાધિત રાશિની વ્યાખ્યા શું જોઈતી તો કે મૂળભૂત રાશિ ઉપરથી જે મેળવવામાં આવે એવી રાશિને શું કહેશું આપણે તો કે સાધિત રાશિ, અને એના એકમને સાધિત એકમ કહેવાય. તો ઝડપનો એકમ શું? ઝડપનો એકમ, તો ઝડપનો એકમ શું થાય તો કે પથ લંબાઈ એટલે કે લંબાઈનો એકમ આપણે ખ્યાલ છે મીટર, અને સમયનો એકમ શું થાય તો કે સેકન્ડ. તો ભાંગા અને આપણે શું કરીશું પર અથવા તો ભાંગા મીટર પર સેકન્ડ. મિત્રો તો હવે આપણે પૂરક રાશિઓ જોઈએ. તો મેં તમને કીધું એમ પૂરક રાશિઓ આપણે બે છે. એક તો પેલી સમતલ કોણ જેને આપણે સિમ્બોલ થીટા વડે દર્શાવશું, અને બીજો ઘનકોણ જેને આપણે ઓમેગા વડે દર્શાવશું. તો સમતલ કોણ એટલે શું એ આપણે જોઈએ. તો સમતલ કોણ જેનો સિમ્બોલ શું છે થીટા, જે પણ સમતલમાં ખૂણો બને વિદ્યાર્થી મિત્રો એને આપણે સમતલ કોણ કહેશું. તમે જે અત્યાર સુધી ખૂણા બનાવ્યા છે એ મોસ્ટલી સમતલ કોણ જ બનાવ્યા છે, ચાપ અને જે ત્રિજ્યાના તમારે ચેપ્ટરો આવતા ગણિતમાં. તો માનો કે આ થીટા જેટલી તમે ચાપ બનાવી, ચાપ તમારી માનો કે એ બી છે અને એની ત્રિજ્યા આર છે. તો આ સમતલમાં રહીને આ જે ખૂણો બનાવ્યો માટે એને આપણે શું કહેશું સમતલ કોણ, જે કેવી રાશિ છે તો કે પૂરક રાશિ છે. હવે એને આપણે ડિફાઇન કરીએ એટલે વ્યાખ્યાયિત કરીએ. તો સમતલ કોણ થીટા બરાબર 10માં સૂત્ર તમારે આવી જ ગયું અને તમે તાર્યું પણ છે. ચાપના છેદમાં શું થાય તો કે ત્રિજ્યા, ચાપ અહીંયા કેટલી છે તો કે એ બી ના છેદમાં ત્રિજ્યા કેટલી છે તો કે સ્મોલ આર. તો થીટા બરાબર શું થાય સમતલ કોણ થીટા બરાબર શું થાય તો કે ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા, એટલે ચાપ એ બી ના છેદમાં ત્રિજ્યા. એનો એકમ શું તો એનો એકમ વિદ્યાર્થી મિત્રો રેડિયન છે, જેને આપણે સિમ્બોલ આર એ ડી વડે દર્શાવશું. તો આ થઈ ગયો તમારો સમતલ કોણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો મહત્તમ સમતલ કોણ કેટલો થાય તો આ તમે સર્કલ પૂરું કરો આ રીતે. તો કેટલાનો ખૂણો થશે 360 ડિગ્રીનો, જેને આપણે કહી દીધું, આને આપણે કેટલું કહી દીધું તો કે 2π રેડિયન કહી દીધું. તો ધ્યાન આપજો 360ને આપણે કેટલા રેડિયન કહી દીધું આર્બિટરી, એટલે કે આપણે એને કેટલું કહી દીધું તો કે 2π રેડિયન. તો 360 બરાબર કેટલા રેડિયન થાય તો કે 2π રેડિયન. ઓકે, હવે આવે છે ઘનકોણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો જે 3Dમાં ત્રિપરિમાણમાં જે ખૂણો બને ને એને આપણે શું કહેશું ઘનકોણ. આ સમતલમાં બને એટલે સમતલ કોણ કહેશું. ઘનકોણ કેવી રીતે બને જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘનકોણનો સિમ્બોલ ઓમેગા છે. માનો કે આ કોઈ તમારો ગોળો છે આવી રીતે 3Dમાં, તો આ કોઈ આપણે સ્ફિયર એટલે ગોળો લઈ લીધો. હવે અહીંયા એક પ્રકારનો કોણ બનશે, 3Dમાં એંગલ બનશે કોણ જેવો આ રીતે. તો આ જે ખૂણો બને ને એને શું કહેશું આપણે ઘનકોણ. માનો કે આ ઘનકોણ ઓમેગા છે અને આ જે ક્ષેત્રફળ છે આ ઘનકોણ દ્વારા જે રચાતું અહીં ક્ષેત્રફળ માનો કે એ છે, અને આની ત્રિજ્યા કેટલી છે તો કે સ્મોલ આર. તો ઘનકોણનું સૂત્ર આપણે આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. ઘનકોણ ઓમેગા બરાબર ક્ષેત્રફળ ના છેદમાં શું થાય તો કે ત્રિજ્યાનો વર્ગ. ઘનકોણ બરાબર શું થાય તો કે ક્ષેત્રફળના છેદમાં ત્રિજ્યાનો વર્ગ. અહીંયા ઘનકોણ ઓમેગા બરાબર ક્ષેત્રફળ કેટલું છે તો કે એ છેદમાં ત્રિજ્યા કેટલી છે તો કે આર, એનો શું આવશે વર્ગ. તો આ રીતે ઘનકોણનું સૂત્ર શું થશે તો કે એના છેદમાં આર સ્ક્વેર. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી બુકમાં સૂત્ર આ રીતે આપેલું છે ડી ઓમેગા બરાબર ડી એના છેદમાં આર સ્ક્વેર. હવે ડી ઓમેગા એટલે શું? જો ખૂણો નાનો બનતો હોય તો આપણે ઓમેગાની જગ્યાએ સિમ્બોલ શું લઈએ ડી ઓમેગા. ડરવાની જરૂર નથી. જો ખૂણો નાનો હોય તો ઓમેગાની જગ્યાએ શું લખાય ડી ઓમેગા,
અને નાના ખૂણા દ્વારા નાનું ક્ષેત્રફળ હોય એટલે એની જગ્યાએ શું લખાય DA. તો આ સૂત્રની જગ્યાએ ઓમેગાની જગ્યાએ ટૂંકમાં ડી ઓમેગા લખી શકો અને એની જગ્યાએ DA પણ તમે લખી શકો. DA તમને એવું કહી કે આ ક્ષેત્રફળ કેવું છે, નાનું. તો આ રીતે પણ સૂત્ર તમે લખી શકો. હવે મહત્તમ સમતલ કોણ કેટલો થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે 360 ડિગ્રી અથવા તો 2π રેડિયન. તો ઘનકોણનો પહેલાં તો એકમ જોઈ લઈએ આપણે. તો એનો એકમ સ્ટી રેડિયન થાય, જેને આપણે સ્મોલ SR વડે દર્શાવશું. હવે મહત્તમ ઘનકોણ મેળવીએ, મેક્સિમમ. તો મેક્સિમમ ઘનકોણ કેટલો થાય? તો કે આ કેન્દ્ર આરે બનાવેલો મેક્સિમમ ઘનકોણ, બરાબર. તો કે આખું ક્ષેત્રફળ આવશે ને. મહત્તમ ઘનકોણ દ્વારા કેટલું ક્ષેત્રફળ આવશે? તો આખા ગોળાનું ક્ષેત્રફળ, જે તમને ખ્યાલ જ છે, 4πr². છેદમાં શું આવશે? ત્રિજ્યાનો વર્ગ. એટલે r² ઉડી જશે, 4π સ્ટી રેડિયન આવશે. તો મહત્તમ જે ઘનકોણ હોય છે એ કેટલો હોય છે? 4π સ્ટી રેડિયન અથવા તો 720, કેમ કે 2π રેડિયન બરાબર 360. તો 4π બરાબર કેટલા થાય? 720 ડિગ્રીમાં તમે બોલી શકો, બરાબર. તો આ રીતે સમતલ કોણ અને ઘનકોણ સમજી શકાય, તેના એકમો પણ આપણે સમજી શકીએ અને એની મહત્તમ કેટલો સમતલ કોણ હોય અને મહત્તમ ઘનકોણ કેટલો હોય એ પણ આપણે સમજી શકીએ. ઓકે, થેન્ક યુ. એટલા સુધી રાખીએ. બાય બાય, ટેક કેર, સી યુ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર.